بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرض ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب القدر جليل سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين واحشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين اللهم آمين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا
La
سبحان الله
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصل بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تباشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمنا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم أوصل واهدي وبلغ وتقبل ما قرأناه وما فعلنا من أنواع الخيرات وما هللناه من قول لا إله إلا الله وما سبحنا سبحان الله وبحمده وما قلنا يا الله يا الله وما صلينا وسلمناه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك وحولك وقوتك وقدرتك هادية واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة. نقدم ذلك ونهدي إلى حضرة حبيبنا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإلى أرواح آل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين من دين والأولياء والشهداء والصالحين ثم إلى أرواح جميع العلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين والأولياء الكون الأجمعين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وإلى أرواح من لا سائر ولا ذاكر له من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى أرواح المهاجر اللهم بن عيسى وإلى أرواح الفقيه مقدم محمد بن علي بعلوي وإلى القطب المقام شيخ بن عبد القادر الجيلاني والقطب العلوم شيخ بن أبي حميد محمد بن محمد الغزالي والقطب الأحوال شيخ بن أبي يزيد البسطمي وأصولهم وفروعهم ثم إلى رأس صاحب رد قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العباس ثم إلى علي بن عبد العباس وإلى روح الإمام الحبيب عبد الله بن علي الحجاج وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح قطب الأقوان شيخ مولانا محمد بن عبد الكريم سمن المدني وإلى القطب البلاد شيخ مولانا محمد أرشد بن عبد الله كالبيان وإنسان وناس عبد الصمد البليماني ثم إلى القسم وإلى رأس مناقص الأنوار من أجل اسم البنجري وأصولهم وفروعهم وإلى روح صاحب الحول العالم العلامة الشيخ مولانا محمد زين بن عبد الغني كرزكم وأصول وفروع ثم إلى روح شيخ مولانا محمد سرواني عبد الباقي السمان موليا وإلى أرواح من أنفق وإلى أرواح المعصوم من أنفق في هذا المسجد وأصولهم وفروعهم أوصل ما سبى ذلك منا إليهم أوصل ما سبى ذلك منا إليهم أوصل ما سبى ذلك منا إليهم اللهم اجعلها فداء لهم من النار وبقاء لهم من النار وسترا لهم من النار ونجاة لهم من النار واشتراء لهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة منازلهم ومساكنهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران. اللهم انصرنا وإياهم في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأدخلنا وإياهم الجنة يا الله بغير حساب واجعل آخر كلامنا من الدنيا التي أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله
اللهم أحينا بالإيمان وتوفنا مع الإيمان واحشرنا في زمرة أهل الإيمان برحمتك يا الرحيم يا الرحمن. اللهم كما مننت علينا بالإيمان فزدنا منه وكما مننت علينا بالإسلام فزدنا منه وكما مننت علينا بالعافية فزدنا منها وكما مننت علينا بالأمور وبارك لنا فيه يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat dan sama-sama kita muliakan Al-Habib Ubaidullah bin Idrus Al-Habsi dari Surabaya, yang hari ini didampingi oleh Guru Haji Muhammad Samani beserta para habaib dan guru-guru lainnya. Yang kami hormati Wali Kota Banjarbaru, hal ini diwakili staf ahli pemerintahan yaitu Bapak Haji Muhammad Hatta, dan juga kami hormati dari perwakilan Pemprov Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam hal ini diwakili dari Pemprov Kisra. Yang kami hormati Ketua DPRD Kota Banjarbaru atau yang mewakili Kapolres Kota Banjarbaru atau yang mewakili. Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Banjarbaru, Ketua MUI Kota Banjarbaru, Ketua PBNU Kota Banjarbaru, serta Ketua Yayasan Kanjul Khorat beserta Ketua Badan Musik Kanjul Khorat, serta rombongan Maud Absi dan Nasid yang dipimpin oleh Guru Mahyudin dan Ustaz Jainuddin, para alim ulama, tokoh masyarakat, para habaib, para bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan yang berhadir pada malam ini. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat taufik dan jadilah kita dapat berkumpul di Masjid Kanjul Khorat ini guna untuk bersama-sama memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1400 Hijriah, sekaligus haul Abah Gurus kumpul yang ke-17 yang dilaksanakan di Masjid Kanjul Khorat ini. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kerabat, sahabat dan dia dari dulu sekarang ila yaumil kiamat. Sebelum memulai acara, izinkanlah ulun mewakili daripada panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para dermawan yang telah menyumbangkan hartanya, tenaganya, dan juga pikiran sehingga terselenggaranya acara pada malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung aja kita masuki susunan acara peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus haul Abah Gurus kumpul yang ke-17 Sabtu 5 Februari 2022 Miladiah atau bertepatan 5 Rajab 1440 Hijriah adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. 3. Sambutan dari Wali Kota Banjarbaru. Hal ini akan disampaikan oleh staf ahli pemerintahan yaitu Bapak Haji Muhammad Hatta. 4. Tausiah agama. 5. Penutup. Baiklah, kita buka acara pada malam ini dengan sama-sama bacakan Ummul Quran
dengan sama-sama bacaan sunnah wal Quran. Dalam hal ini kemendakan kepada Habib untuk memimpinnya. Kepada Habib dengan segala hormat dipersilakan. الفتح بنية القبول والإقبال وسائل الأحوال بجاه سيدنا محمد مولى البلال. ونوينا أن نستفتي هذه الجلسة المباركة مثل ما نواه آباؤنا وأجدادنا وأسلافنا الصالحون، أن الله يدخل نيتنا في نيتهم وعملنا في أعمالهم، ونستحضر أرواحهم الطاهرة الزكية في هذا المجلس المبارك عند هذه الجلسة المباركة، ونهدي لهم الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Habib tadi yang telah memimpin surah Al-Fatihah tadi. Semoga peringatan Isra Mi'raj dan Haul Abaskuro pada malam ini diridai Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita masuki acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Dalam hal ini akan dibawakan oleh Al-Ustadz Haji Muhammad Yusuf Yesus. Beliau adalah salah satu qari internasional. Kepada beliau dengan segala hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. إن
وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami sangat terima kasih kepada Ustaz Jumat Yusuf tadi yang telah membacakan beberapa ayat suci Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi menurunkan rahmat kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum memasuki ceramah agama, ada sambutan dari Wali Kota Bandar Baru. Dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Haji Muhammad Hatta. Beliau adalah staf ahli pemerintahan Kota Bandar Baru. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya kami menyampaikan salam dari wali kota, sekaligus mohon maaf karena beliau tidak bisa berhadir bersama-sama kita pada malam ini di tempat ini karena beliau ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga menugaskan kepada kami untuk mewakili beliau pada kesempatan ini dalam rangka peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW dan haul Kiai Haji Zaini Abdul Ghani yang ke-17. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, baiklah kami akan membacakan sambutan beliau pada acara pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan muliakan Habib Ubaidillah beserta para alim ulama dan tokoh agama. Yang saya hormati Ketua Pengurus Masjid Kansul Khairat Banjarbaru, para tamu undangan beserta hadirin sekalian yang berbahagia. Segala puji, syukur dan kemuliaan hanya milik Allah, dan sudah sepantasnya lah kita bermohon kepadanya. Karena berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita semua dapat berhadir dan bersilaturahmi pada peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW, sekaligus haul Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani yang ke-17. Selawat dan salam juga selalu tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat beliau, keluarga beliau, dan insya Allah kita akan menjadi pengikut sunnahnya yang setia sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang saya hormati, saya menyampaikan rasa terima kasih atas undangannya untuk hadir di tempat yang mulia ini. Semoga pertemuan kita mampu memperkuat ukhuwah Islamiyah sekaligus memaknai peringatan Isra Miraj dalam rangka menyempurnakan dan memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang saya hormati, pada malam ini juga kita melaksanakan haul Kiai Haji Zaini Abdul Ghani yang ke-17 dengan maksud untuk mengirim doa, meraih pahala, dan juga untuk mengenang sejarah atau riwayat para habib, guru-guru kita yang ditokohkan. Apalagi guru sekumpul tak hanya menjadi kebanggaan masyarakat Kalimantan, namun sangat dikenal di tanah air, bahkan di mancanegara. Kita semua berharap bahwa dengan doa-doa yang kita menajatkan kepada
pada momentum Isra Mi'raj dan Haul Guru sekumpul yang ke-17 ini membawa berkah dan rahmat bagi masyarakat dan juga bagi daerah kita yang hingga hari ini masih waspada terhadap ancaman pandemi COVID-19. Dan pada kesempatan yang baik ini saya menyampaikan terima kasih sekaligus rasa bangga saya kepada jemaah sekalian yang telah menjalankan disiplin protokol kesehatan di setiap aktivitas, salah satunya pada acara malam hari ini, dan juga yang telah berpartisipasi dalam program vaksinasi. Karena hanya dengan disiplin protokol kesehatan dan vaksinasi pandemi dapat kita lawan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga upaya siar Islam pada malam ini dapat bernilai ibadah dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala serta mampu menambah semangat kita untuk memperbanyak beramal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Banjarbaru Haji Muhammad Aditya Mufti Arifin SHMH. Demikian tadi sambutan Pak Wali Kota yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau kita sebagai warga masyarakat Banjarbaru kita patuhi, karena sekarang masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Ini informasi mulai Banjarbaru ini agak sedikit ada, biasanya tol sekarang hari ini ada bertambah 12, kemarin ada 40. Jadi kami mohon kepada hadirin pada kesempatan ini, kami mohon dari apa yang disampaikan tadi, disampaikan oleh Wali Kota, mohon kita patuhi bersama untuk kepentingan kita masyarakat Banjarbaru. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masuki acara selanjutnya, yaitu ceramah agama atau Mau'izatul Hasanah, yang hal ini akan disampaikan Al-Mukarram Habib Ubaidullah bin Idrus Al-Habsi dari Surabaya. Fa'alaihi tafadhal mashkura. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, ثم أوصل حبيبه إلى مكان لا يستقصى، وجاوز سدرة المنتهى ولقي برب الأعلى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على حبيبك ونبيك وصفيك سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. أما بعد، yang ulun hormati
guru kita bersama Guru Haji Sam'ani dan Ketua Takmir Masjid Kanzul Khairat Guru Muhyiddin, beserta para guru agama yang hadir pada malam hari ini, yang ulun kada bisa menyebut namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi hormat dan ta'zim ulun kepada seberataan guru agama yang hadir. Yang ulun hormati segenap aparatur pemerintah yang hadir pada malam hari ini, baik dari tingkat provinsi ataupun dari tingkat kota, baik sipil maupun TNI Polri. Semoga kita semua selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga segenap aparatur pemerintah dimudahkan oleh Allah di dalam menjalankan tugasnya. Amin ya rabbal alamin. Para tokoh masyarakat, segenap donatur, hadirin, hadirat yang kita semuanya insyaallah selalu dan senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama memperingati kejadian yang luar biasa, kejadian yang hebat, yang hanya bisa dialami oleh orang yang hebat, yang hanya bisa dialami oleh orang yang luar biasa, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu perjalanan Isra wal Mi'raj beliau, yang mana di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj terkandung banyak manfaat, terkandung banyak kebaikan bagi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga pada malam hari ini kita memperingati haul al-alim al-allamah ad-da'i ila Allah, seseorang yang sudah menyumbangkan waktunya, tenaganya, fikirannya untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau lebih diutamakan oleh Allah daripada hamba-hamba Allah yang lain, dan beliau mendapatkan wilayah, mendapatkan pangkat kewalian dari Allah Subhanahu wa taala. Syekhana Muhammad Zaini Abdul Ghani rahimahullahu rahmatal abrar wa askanahu fasiha jannatihi ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kejadian Isra wal Mi'raj terjadi di tahun 11 kenabian. Setelah 11 tahun Rasulullah diutus oleh Allah, Rasulullah mengajarkan tauhid kepada para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada saat itu sahabat tidak mengenal Allah. Pada saat itu mereka hanya mengenal patung-patung yang berjumlah 360 patung di Ka'bah, baik di luar atau di dalam atau di atas atau di sekitaran Ka'bah. Maka ketika Rasulullah datang dengan syariat yang baru, Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan kepada beliau untuk mengenalkan para sahabat-sahabatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka sudah mantap imannya, sudah yakin dengan Allah, sudah mantap untuk melaksanakan perintah Allah, maka Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah untuk menjalani perjalanan Isra wal Mi'raj yang memiliki banyak tujuan, dan tujuan utamanya adalah untuk menerima perintah salat. Kita sama-sama mendengarkan tadi bacaan qari yang luar biasa, suaranya nyaman, membuat kita asyik mendengarnya.
Semoga yang baca dan yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ketika dibacakan Al-Qur'an, kita diam. Idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Qur'an, dengarkanlah. Fastami' itu betul-betul mendengarkan dengan konsentrasi, bukan hanya sekedar mendengarkan. Kalau bisa mendengarkan sambil mengartikan, sehingga betul-betul kita mendapatkan manfaat bacaan Al-Qur'an. Wa ansitu, dan diam, jangan berbicara, jangan bepandir. La'allakum turhamun, sehingga kalian akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah. Di sini Allah memulai dengan memuji diri sendiri. Kalau Allah memuji diri sendiri, pantas. Allah zat yang sangat terpuji. Dan kalau kita belajar ilmu tauhid, ini masuk hamdu qadimin li qadimin. Pujian zat yang terdahulu yaitu Allah terhadap zat yang terdahulu yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah memuji diri sendiri, pantas. Allah sempurna, nggak ada kekurangannya sama sekali. Kalau kita muji diri sendiri nggak pantas. Kita ini banyak kurangnya. Bahkan kalau kita punya kelebihan yang kita miliki itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lahir ke dunia nggak bawa apa-apa. Ada yang lahir langsung bawa ATM? Nggak ada. Walaisal mar'u yuladu aliman, tidak ada orang lahir langsung alim, nggak ada. Kita lahir nggak punya apa-apa, kemudian kita diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus ingat itu. Semua nikmat, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Semua nikmat yang ada pada diri kalian itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan atas usaha kita sendiri. Kalau kemudian kita berusaha dan berhasil, ketahuilah memang ditentukan berhasil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab banyak orang yang berusaha nggak berhasil. Kita kasih contoh sudah. Pemilihan gubernur, calonnya ada berapa kemarin? Ada berapa? Dua. Ada dua. Dua-duanya berhasil nggak jadi gubernur? Nggak berhasil. Hanya satu yang berhasil. Padahal dua-duanya berusaha untuk jadi gubernur. Bagaimana caranya agar saya bisa menjadi gubernur? Bahkan kadang-kadang guru agama dijadikan jurkam. Ini kurang ajar aslinya. Bujur. Ulun sendiri yang di Surabaya ditelepon, Beb, hadir Beb, deklarasi dapat 80 juta. Ulun bilang transfer aja, ulun kirim foto. Ada Beb, harus hadir di foto di sini. La ilaha illallah. Kurang ajar apa enggak kurang ajar ini? Memanfaatkan ulama hanya untuk jabatan. Datang ke guru agama itu minta doa, guru doakan guru lah supaya ulun bisa terpilih. Jangan hanya minta doa, kasih dong sedikit, bujur. Uang Anda kalau diberikan kepada guru, makanya disebut sedekah yang tertinggi, mencapai derajat 900.000 derajat sedekah kepada orang alim. Karena kalau Anda sedekah kepada orang alim, gak mungkin duit Anda dipergunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Pasti duit Anda dipergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Jangan Anda undang guru jadi jurkam, jangan. Na'udzubillahi min dzalik.
Dulu ada Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad Bogor. Ketika Pak Karno ada masalah, beliau menyuruh ajudannya menjemput Habib Alawi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Sampai di istana, diselesaikan masalahnya oleh Habib Alwi. Bahkan Habib Alwi membantu, memberi pengertian kepada orang-orang yang gak cocok sama Pak Karno pada saat itu. Beres masalahnya. Kemudian Pak Karno pesan sama ajudannya, antarkan Habib Alwi pulang ke rumahnya dan sampaikan Habib Alwi minta apa. Permintaannya akan saya penuhi, katanya Pak Karno. Diantarkan oleh ajudannya ke rumahnya dan ajudannya menyampaikan wasiat dari Pak Karno. Ini ada pesan dari Pak Karno, Habib. Gasan pian Habib. Pak Karno pesan, pian minta apa? Permintaan pian akan dikabulkan oleh Pak Karno. Habib Alwi senyum. Betul ya? Dikabulkan ya? Iya. Tolong jangan panggil saya lagi ke istana. Itu permintaan. Karena berdakwah di jalan Allah, ingin ibadah, ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini Allah memuji diri sendiri sangat pantas karena Allah Maha sempurna. Sehingga para malaikat juga junjungan kita Nabi Muhammad, kalau ingin memuji Allah, di antara pujiannya adalah subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Maha suci Engkau ya Allah, kami ini tidak mampu memujimu sebagaimana Engkau memuji dirimu sendiri. Merasa enggak mampu memuji Allah seperti pujian Allah terhadap dirinya sendiri, karena Allah Maha sempurna. Subhanalladzi, Maha suci Allah yang asra, menjalankan. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya perjalanan Isra wal Mi'raj itu adalah keinginan Allah. Kalau sudah keinginan Allah, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau menginginkan sesuatu, Allah tinggal mengatakan kun, jadilah. Maka terjadilah sesuatu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi'abdihi, menjalankan hambanya. Padahal Nabi Muhammad julukannya adalah Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kenapa di dalam ayat ini disebutkan sebagai hamba, bukan kekasih? Karena kalau seorang hamba sudah diakui kehambaannya oleh Allah, itu adalah pangkat tertinggi yang didapatkan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena penghambaan Nabi Muhammad kepada Allah sempurna, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah di hadits qudsi pernah memuji Nabi Muhammad dan menyebut Nabi Muhammad sebagai atqa qalbi rajulin wahid, seorang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak yang seperti ini atau enak yang seperti ini? Agak dekat atau agak jauh? Agak dekat. Oh, oke. Nah, Lailan berarti qit'atum minal lail, bagian dari malam. Bukan semalam penuh. Kalau Isra wal Mi'raj itu semalam penuh, niscaya Allah akan mengatakan lailatan, satu malam penuh. Di sini Allah menyampaikan lailan, qit'atum minal lail, bagian dari malam. Qit'ah itu bagian kecil. Misalnya kita ambil buah-buahan, kita gigit sedikit, kita gigit apel ini, kita gigit. Itu namanya qit'ah, bagian kecil daripada apel yang besar. Jadi yang namanya lailan bagian sedikit daripada malam. Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Hani binti Abi Thalib, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhir al-isya."
Rasulullah itu sholat mengimami kami akhir isya menjelang subuh. Rasulullah sebelum diwajibkan sholat 5 waktu sudah sholat. Sidin mengikuti agama Nabi Ibrahim, sholat 2 rakaat pagi, 2 rakaat sore atau malam. Sudah ibadah Nabi Muhammad. Kemudian setelah sholat, Rasulullah masuk kamar. Tidak lama kemudian ulun intip. Diintip kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Banjar apa? Di apa? Ditilik. Nggih. Ditilik sudah enggak ada Nabi Muhammad SAW. Sudah hilang. Sudah dijemput oleh malaikat Jibril untuk Isra wal Mi'raj. Maka Ummu Hani bingung, lapor kepada semua kerabat Nabi Muhammad, Muhammad hilang. Karena takut jiwanya terancam, semuanya nyari, termasuk paman Nabi yang bernama Abbas nyari di Bukit Abi Qubais yang dulunya di sebelah pintu Marwah. Memanggil Muhammad, Muhammad, dijawab oleh Nabi Muhammad, labbaika ya am. Sudah turun dari Isra wal Mi'raj, turunnya di Bukit Abi Qubais. Nah, malaikat Jibril menjemput Nabi Muhammad dari rumah Ummu Hani di depan Ka'bah, di belah dada Nabi Muhammad. Dikeluarkan jantungnya yang namanya qalbu, al-qalbu itu jantung. Karena kalau hati dalam bahasa Arab itu al-kabid. Hati al-kabid. Sengaja dikeraskan supaya enggak ada yang ngantuk ya. Kalau yang ngantuk, yang ceramah ikut ngantuk nanti. Bujur. Nah, setelah dicuci dengan air zam-zam, ada pergantian pemain ya. Pemain nomor 7 diganti pemain nomor 10. CR7 diganti Lionel Messi. Yeah. Nah, sampai mana tadi? Jibril itu membawa wadah dari surga. Nah, kenapa kada diisi dengan air Kautsar? Inna a'tainakal Kautsar nahrun fil jannah, sungai di surga Allah. Untuk menunjukkan yang namanya air Zam-Zam lebih mulia daripada air di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada air yang lebih mulia daripada air Zam-Zam. Afdalu miyahin ma qad naba min baini yadi nabiyil muttaba. Air yang paling mulia adalah air yang pernah mengalir di antara jemari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di peperangan, para sahabat kehabisan air, sementara banyak sahabat yang junub, banyak yang enggak punya wudu, banyak yang kehausan. Lapor ke Nabi Muhammad, ya Rasulullah, sahabatmu banyak yang junub, gak punya wudu, kehausan, air sedikit, kumpulkan air kalian dalam satu wadah. Setelah dikumpulkan oleh para sahabat, Rasulullah memasukkan kedua tangannya di wadah tersebut. Yang junub mandi, yang gak punya wudu, wudu, yang kehausan minum, airnya tidak berkurang sama sekali. Sehingga para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan apa? Kalau Nabi Musa memukul batu, kemudian keluar air dari balik batu tersebut, kemungkinan di dalam batu itu ada sumber air. Tinggal dipukul, mancur. Tapi ini air yang keluar di antara jemari Nabi Muhammad. Ini sumbernya dari mana? Kalau bukan mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Air tersebut sudah habis diminum oleh para sahabat. Kemudian fazamzamu, air mulia yang kedua adalah air Zamzam. Yang ketiga baru fal kautsaru, air telaga Kautsar, sungai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Fanilu, kemudian air sungai Nil. Karena air sungai Nil ini menyaksikan para nabi, para rasul dari kalangan Bani Israel. Tsumma sairul anhar, kemudian sungai-sungai yang lain. Sungai Banjar nggak tahu nomor berapa ini. Pasti ada nomornya pasti. Karena air yang keluar dari sumber itu memiliki keistimewaan masing-masing. Kalau masih bersih, kalau kotor jangan langsung diminum. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, setelah dicuci, dikembalikan lagi, ditambahi ilmu, iman, yakin, kemudian ditutup kembali oleh malaikat Jibril, mulailah perjalanan Isra wal Mi'raj, naik buraq. Naik buraq. Buraq ini ada dua pendapat. Pendapat pertama, buraq yang dinaiki oleh Nabi Muhammad adalah buraq yang pernah dinaiki oleh para nabi dan rasul yang lain. Pendapat yang kedua, di dalam kitab Nuzhatul Majalis diriwayatkan Allah itu punya banyak buraq. Ketika malam Isra wal Mi'raj, Allah memerintahkan Jibril, ambil salah satu buraq, bawa turun ke bumi untuk menjemput kekasihku Muhammad dalam perjalanan Isra wal Mi'raj. Malaikat Jibril tanya, "Ya Allah, saya milih buraq yang mana ya Allah?" Maka Allah mengatakan, "Engkau akan tahu milih buraq yang mana." Malaikat Jibril masuk kandang buraq, ribuan buraq, seberataan lapak. Buraqnya gemuk-gemuk. Kalau gemuk di hari kiamat atau di akhirat enggak masalah. Kalau gemuk di dunia kadang-kadang dicurigai orang. Tapi ada satu buraq yang kurus kering. Maka malaikat Jibril heran. Kenapa ini buraq kurus kering? Ditanya, "Hei buraq, semua kawanmu itu gemuk-gemuk, kenapa kamu kurus sendiri?" "Wahai Jibril, semenjak aku mendengar Nabi akhir zaman suatu saat akan mengalami perjalanan Isra wal Mi'raj dan akan naik buraq, maka semenjak itu aku rindu dengan Nabi akhir zaman. Kerinduanku kepada Nabi akhir zaman membuat aku enggak bisa makan, enggak bisa tidur selama ribuan tahun. Kada makan, kada guring ribuan tahun. Karena rindu. Orang seperti rindu seperti itu memang. Enggak nafsu makan, enggak bisa tidur, sehingga kurus kering. Tapi karena buraq, makhluk yang abadi, enggak binasa. Coba kalau kita enggak makan, enggak tidur seminggu saja, mati insyaallah. Maka malaikat Jibril mengatakan, mungkin ini yang dimaksud oleh Allah, engkau akan tahu milih buraq yang mana. Absyir, terima kabar gembira wahai buraq, Isra wal Mi'raj malam ini. Dan aku diperintahkan oleh Allah untuk memilih salah satu buraq. Dan menurut pendapatku, engkaulah yang paling pantas untuk menjadi tunggangan Nabi Muhammad. Karena satu-satunya buraq yang memiliki kerinduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena senang mendengar kabar tersebut, yang tadinya kurus kering langsung gemuk seketika, langsung lemah karena senang. Oleh karena itu jangan curiga sama orang yang gemuk. Ini yang gemuk senang karena yang ceramah gemuk.
Orang gemuk itu bukan karena banyak makan, bukan. Karena senang. Nggih. Coba orang banyak pikiran kurus, apalagi banyak hutang kurus. Tapi jangan disebut orang yang kurus banyak hutang, jangan. Nggih. Orang gemuk itu karena senang, nggih. Termasuk senang makan, nggih. Sama aja lah. Dibawalah buruk ini ke bumi. Begitu melihat Nabi Muhammad, karena senang buruk ini lompat-lompat, gembira luar biasa. Maka ditenangkan oleh Jibril, ihda ya Buraq, tenang wahai Buraq, jangan lompat-lompat. Itu perbuatannya enggak baik depannya Nabi Muhammad, meskipun karena senang. Enggak malu kamu kepada Nabi Muhammad, karena tidak ada manusia yang lebih mulia dari beliau yang ada di hadapanmu dan akan menunggangimu wahai Buraq. Tenang si Buraq, mempersilahkan Nabi Muhammad untuk naik ke punggungnya. Mulailah perjalanan Isra minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjid Aqsa di Palestina. Dalam perjalanan itu banyak kejadian yang dialami oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya cerita satu kejadian aja supaya enggak malam-malam, bujur. Rasulullah dipanggil dari kanan oleh Yahudi. Muhammad, Muhammad, anzirni arjuk. Muhammad, Muhammad, tunggu aku. Aku mohon kepadamu. Atau lihat aku. Unzurni, aku mohon kepadamu. Nabi Muhammad kadang menjawab. Biasanya Nabi Muhammad kalau dipanggil itu menjawab labbaik. Yang kalau dipanggil pasti Bian jawab nggih. Ya, orang Banjar bilang nggih kalau dipanggil. Rasulullah pasti menjawab labbaik. Tapi Rasulullah enggak menjawab panggilan dari kanan. Tanya sama Jibril, siapa itu Jibril yang manggil saya dari sebelah kanan? Innahu Yahudi ya Rasulullah. Dia adalah Yahudi ya Rasulullah. Lau ajabta nida'ahu latawahhadat ummatuk. Kalau engkau menjawab panggilannya, umatmu bakal menjadi Yahudi. Ada panggilan dari sebelah kiri enggak dijawab sama Nabi. Tanya sama Jibril, siapa itu? Innahu Nasara ya Rasulullah. Lau ajabta nida'ahu latanassarat ummatuk. Kalau engkau menjawab panggilan daripada Nasara, umatmu bakal jadi Nasara. Panggilan ketiga dari depan. Wanita tua renta yang pakai perhiasan yang sangat banyak. Rasulullah enggak menjawab panggilannya, tanya sama Jibril, siapa wanita tua renta yang pakai perhiasan banyak yang memanggil aku wahai Jibril? Innaha dunya ya Rasulullah. Wanita tua renta itu adalah dunia ya Rasulullah. Wa ma umur dunya illa ka umri hadzal ajuz. Tidaklah umur dunia kecuali seperti umur wanita tua renta ini. Sudah tua dunia ini, sudah tua. Ulun pernah ditawari, Beb, mau gak Beb ada janda kaya raya punya pom bensin, siap mau dijadikan istrinya Habib, istri yang keberapa? Siap. Ulun bilang siap. Umurnya 65 tahun Beb. Kada. Ini kadaluarsa sudah ini. Baru 65 tahun gak mau. Bagaimana dengan dunia yang umurnya jutaan tahun? Tua banar. Tapi banyak orang yang memperebutkan dunia. Bahkan kadang-kadang gara-gara dunia halal haram dihantam. Gara-gara dunia anak membunuh orang tua. Gara-gara dunia saudara sama saudara bermusuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan kita mau ditipu oleh dunia. Rasulullah enggak menjawab panggilan dunia. Malaikat Jibril mengatakan, Anda tidak menjawab panggilan dunia. Kalau Anda menjawab panggilan dunia ya Rasulullah, umatmu akan lebih mengutamakan dunia daripada akhirat.
Dunia nggak ada apa-apanya dibandingkan akhirat. Dunia nggak ada apa-apanya dibandingkan duduk kita sekarang ini. La ghudwatun fi sabilillahi aw rawhatun khairun minad dunya wa ma fiha. Kita pagi-pagi di jalan Allah, sore-sore di jalan Allah, alias kapanpun di jalan Allah, pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita punya dunia seisinya, semua kita sedekahkan di jalan Allah, masih kalah pahalanya dengan menghadiri majelis ilmu, menghadiri majelis zikir, menghadiri majelis yang baik. Jauh lebih besar daripada kita sedekah dunia seisinya. Alhamdulillah. Ini Rasulullah nggak menjawab 3 panggilan. Tapi kita lihat betapa sekarang umatnya lebih ikut Yahudi, lebih ikut Nasara daripada mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut pemikiran mereka, ikut rencana-rencana busuk mereka. A'udzubillahi min dzalik. Padahal Allah sudah menegaskan dalam Al-Qur'an. Kita ini harus yakin sama Allah. Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah berhenti yang namanya Yahudi dan Nasara mempengaruhi umat Islam sampai umat Islam ini masuk ke dalam agama mereka. Kita ini kalau sholat membaca Al-Fatihah, betul? Ada yang baca surat yang lain kah? Ada yang baca surat kabar kah? Nggih. Kita membaca surat Al-Fatihah. Surat yang paling penting dalam Al-Quran, disebut Ummul Quran, ibunya Al-Quran, karena semua Al-Quran terkandung dalam Al-Fatihah. Di dalam Al-Fatihah kita minta kepada Allah, bahkan Al-Fatihah itu dijadikan rukun qauli, rukun yang wajib diucapkan, wajib keluar suara. Tiap kita sholat, wajib didengar oleh telinga kita sendiri. Jadi pian jangan baca Fatihah cuman mulutnya komat kamit, mau latihan jadi dukun apa? A'udzubillahi min dzalik. Dalam Al-Fatihah kita minta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah agar bisa mengikuti jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang yang engkau beri nikmat. Siapa yang diberi nikmat oleh Allah? Alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin. Jalannya para nabi, para rasul, para siddiqin, para aulia Allah, termasuk guru kita Syekhana Muhammad Zaini Abdul Ghani. Jalannya para syuhada, jalannya orang-orang yang saleh. Ini kita minta di dalam Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang kau murkai ya Allah. Siapa yang dimurkai oleh Allah? Yahudi. Yahudi ini dimurkai oleh Allah. Yahudi sekarang mempermainkan Islam dan umat Islam. Ketahuilah Yahudi itu paling benci sama umat Islam. Kita lihat bagaimana saudara-saudara kita di Palestina. Tanahnya direbut. Yahudi itu gak punya negara. Duribat alaihimudz dzillatu ainama tuqifu. Dimanapun mereka itu hina. Tapi sekarang mereka dengan sombongnya menunjukkan kekuatannya. Akan datang balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah menyampaikan, kelak menjelang kiamat Yahudi akan lari dari umat Islam, sehingga mereka sembunyi di balik pohon, sembunyi di balik batu. Pohon dan batu tersebut akan memberi kabar kepada umat Islam, di belakangku ada Yahudi, bunuh. Dan itu akan datang. Kemenangan umat Islam akan datang. Cuman memang biasa, sebelum menang diuji dulu, bujur. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
juga bukan golongan yang sesat. Siapa yang golongan yang sesat? Nasara. Kok sekarang ada orang mengatakan semua agama itu sama? Bro, sehat apa gila bro? Nggih. Semua agama sama. Ini Allah yang bilang kok. Otak kamu dipakai apa dianggurkan bro? Jadi orang jangan bungol-bungol banar, bujur. Sudah bungol viral lagi. La ilaha illallah. Kalau semua agama sama, kenapa Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan sudah jelas Allah mengatakan inna dina indallahil Islam. Mereka Yahudi dan Nasara enggak mau dibilang kafir, oke, mau dibilang apa? Non muslim, padahal sama aja. Non muslim kafir, kafir non muslim. Enggak mau dibilang kafir masuk Islam, gitu aja kok repot. Nggih. Ini hati-hati, kita harus waspada. Waspadalah. Waspadalah. Mereka itu tidak pernah berhenti untuk menipu daya umat Islam. Dan sudah jelas, sudah tegas Allah memberi kabar kepada kita. Mereka adalah golongan yang dimurkai oleh Allah, Yahudi, golongan yang sesat yaitu Nasara. Jangan pernah kita ikut pemikiran mereka. Jangan pernah kita mengikuti jalan mereka. Kita sudah punya jalan hidup sendiri. Jalan hidupnya Nabi Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah untuk kalian, lakum bukan untuk siapa-siapa, untuk umatnya. Teladan yang baik, perilaku yang baik. Tapi kita enggak boleh benci kepada Yahudi dan Nasara. Rasulullah tidak mengajarkan kita benci kepada Yahudi dan Nasara. Karena bagaimanapun juga mereka adalah umatnya Nabi Muhammad yang belum beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Malah kalau perlu kita doakan mereka dapat hidayah, karena Rasulullah sendiri mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku, mereka enggak tahu. Tidak pernah Nabi mengajarkan kita benci kepada non muslim, tidak pernah. Bahkan Nabi mengatakan kepada kita, man ada dhimmiyan faqad adani. Barang siapa yang mengganggu orang kafir yang enggak ada masalah sama Islam, berarti dia telah mengganggu aku, kata Nabi Muhammad SAW. Sampai seperti itu Rasulullah membela orang kafir ini. Tapi kenapa orang kafir ini suka menghina junjungan kita Nabi Muhammad, membuat karikatur Nabi Muhammad? Tapi mereka enggak tahu siapa Nabi Muhammad. Kalau mereka tahu siapa Nabi Muhammad, pasti mereka akan cinta kepada Nabi besar Muhammad. Semoga Allah membuka mata mereka, membuka hati mereka, membuka pengetahuan mereka, agar mereka mengenal junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita enggak boleh membalas mereka dengan keburukan. Sebab mereka akan menilai kita, oh gini umat Islam arogan. Oh gini umat Islam radikal. Oh gini umat Islam, kita diajarkan oleh Nabi Muhammad membalas keburukan dengan kebaikan. Tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, panggilan dari dunia. Hati-hati, dunia ini punya daya tipu yang sangat besar. Kalau tidak punya daya tipu yang sangat besar, tidak akan disebut oleh Allah dalam Al-Quran, wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali harta yang menipu. Betapa banyak orang yang tertipu dengan dunia. Betapa banyak gara-gara dunia orang gak sholat, sibuk dengan kerjanya, kada melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat sendirian saja gak apa-apa, gak masalah. Tapi kalau bisa berjamaah, lebih bagus. Betapa banyak gara-gara dunia orang gak puasa di bulan Ramadan. Sudah gak puasa, gak malu lagi. Di Madura itu biasanya orang-orangnya puasa semua. Ini ada Habib Abdullah Al-Haddad dari Mekah. Sidin memang punya istri di Madura. Istri Sidin cuma satu yang di Madura itu.
Jadi Sidin 6 bulan di Indonesia, 6 bulan di Mekah. Pas waktu di Indonesia, waktu bulan Ramadan, Sidin punya anak kecil umur 3 tahun. Ngomong sama Sidin, "Baba, es krim Baba." Putrinya minta es krim. Maka Habib Abdullah mampir ke toko yang di sebelahnya ada warung. Mau beli es krim, ada orang dewasa keluar dari warung. Alhamdulillah. Habib Abdullah nggak bisa bahasa Indonesia, cuman bilang alhamdulillah ala haram. Kamu mengucapkan alhamdulillah atas sesuatu yang haram, dosa. Jadi hukum bismillah alhamdulillah ini kalau melakukan sesuatu yang haram, orang mau mencuri, bismillahirrahmanirrahim, itu haram. Mengucapkan bismillahnya haram. Habis mencuri, alhamdulillahirabbil alamin. Sudah mencurinya haram, alhamdulillahnya haram, dapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang harus belajar lawan para guru agama. Allah menentukan para guru agama agar kita bertanya kepada mereka, belajar kepada mereka, menuntut ilmu supaya nggak salah jalan. Nah, ini yang namanya dunia memang menipu manusia. Hati-hati. Lewat berbagai macam cara dunia akan menipu manusia. Padahal dunia seisinya nggak ada harganya di sisi Allah. Nggak ada harganya di sisi Allah. Dunia seisinya hina di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah Nabi Allah Sulaiman memerintahkan angin untuk menerbangkan beliau. Beliau terbangnya biasa, duduk bersila, biasa. Nggak seperti ada orang Amerika itu, kalau terbang tangannya di depan. Ya, Superman itu ya. Nabi Allah Sulaiman terbang duduk biasa. Melihat Nabi Allah Sulaiman terbang di udara, burung ikut di belakang beliau, para jin ikut di belakang burung, rombongan terbang di udara. Ada seorang petani, seikung petani di bumi, lihat, wah, kagum. Ma hadzal muluk ya ibni Dawud. Sungguh luar biasa kerajaanmu wahai anak Nabi Allah Dawud. Perkataannya didengarkan oleh seekor burung, dilaporkan kepada Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman memerintahkan angin untuk menurunkan sidin di depan petani. Makult, apa yang kau katakan wahai petani? Makultuhu illa ta'ajjuba. Aku mengatakan itu karena kagum. Siapa yang enggak kagum? Bujur. Siapa enggak kagum? Masya Allah terbang di udara. Jangan anda coba naik masjid lompat, mati anda. Anda enggak bisa merintahkan angin, bujur. Nah, ketahuilah wahai petani, senyum Nabi Allah Sulaiman. Kerajaanku, kekayaanku, bahkan dunia seisinya masih kalah di sisi Allah dengan satu kalimat subhanallah. Nggak ada apa-apanya. Dunia seisinya nggak ada apa-apanya di sisi Allah. Akan tetapi memang dunia ini pintar. Dan kelak di hari kiamat Rasulullah menyampaikan dunia ini akan dibangkitkan oleh Allah, diwujudkan oleh Allah menjadi wanita tua renta yang memakai banyak perhiasan. Dan Allah mengatakan, wahai dunia, bawalah dirimu dan para penyembahmu, orang yang lebih mengutamakan engkau daripada aku, wahai dunia, masuk ke neraka. Maka dunia tinggal mengangkat tangannya. Mau tidak mau, orang yang lebih mengutamakan dunia akan berdiri dengan sendirinya dan dibawa oleh dunia masuk ke neraka. Wahum katsir, dan jumlah mereka sangatlah banyak, katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu mari kita harus waspada. Jangan gara-gara duit kita menipu saudara kita sesama muslim. Jangan gara-gara duit kita berbohong. Dapat berapa sih? Berapa juta? Berapa ratus juta? Berapa miliar? Dunia seisinya nggak ada apa-apanya kok di sisi Allah. Apalagi kalau kita bermaksiat kepada Allah gara-gara dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Dan perintah Allah kepada dunia, meskipun dunia ini dilaknat oleh Allah. Dunia ini dilaknat oleh Allah, katanya Nabi Muhammad. Ad-dunya mal'unun
mal'unatun ma fiha illa dzikrullahi wa man walah wa alim wa muta'allim. Dunia ini dilaknat oleh Allah. Dan dilaknat semua yang di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali 4 golongan yang tidak dilaknat oleh Allah di dunia. Kita harus menjadi satu dari 4 ini. Zikrullah, orang yang berzikir kepada Allah. Termasuk menghadiri majelis ilmu adalah majelis zikir. Wa man walah, orang yang selalu membantu zikir, baik dari golongan pemerintah mengizinkan, ini termasuk membantu zikir. Baik dari para donatur keluarkan duit, ini termasuk yang membantu zikir. Dan orang alim dan orang yang menuntut ilmu. Selain 4 golongan ini kena laknat Allah Subhanahu wa taala, tidak dapat rahmat Allah. Nauzubillahi min dzalik. Kalau Allah memerintahkan sama dunia, ya dunayya, manggil dunia itu dengan tasghir, dihinakan oleh Allah. Wahai dunia yang hina. Man khadamani fakhdimihi wa man khadamaki fastakhdimihi. Barang siapa yang khidmat kepada aku, lebih mengutamakan aku daripada engkau wahai dunia, bantulah dia, mudahkan urusannya. Seperti yang dihauli pada malam hari ini Ki Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani. Kaya apa kada kaya sini? Punya perusahaan Az-Zahra, jujur kaya. Padahal sebelumnya Sidin nggak punya aset apapun. Kenapa? Karena khidmat kepada Allah, lebih mengutamakan Allah daripada dunia, maka dunia menjadi pembantu Sidin. Dunia yang mengejar para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita lebih mengutamakan Allah, terus terang akan dimudahkan kehidupan dunia kita oleh Allah. Wa man khadamaki, barang siapa yang lebih mengutamakan engkau daripada aku wahai dunia, jadikanlah dia budakmu wahai dunia. Sibukkanlah dia wahai dunia, sehingga semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sibuk dengan dunianya. Padahal ulun lawan pian kalau punya dunia ini, punya duit segunung. Misalnya pian, Pak, punya duit segunung, nggih, pian mati, ikutkah duitnya? Kada ikut. Kalau bini pian masih muda, masih bungas, wah, dilamar orang, nggih. Duit yang pian usahakan sampai meninggalkan taat kepada Allah, bahkan melakukan maksiat, menipu umat Islam, dinikmati oleh suami yang baru. Duit yang pian sayang-sayang dibuat bulan madu. Pian di alam kubur, gigi jari, cucian deh lo. Nggih. Bu. Oh. Ngantuk, Bu. 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 Oh, alhamdulillah. Pian sayang sama perhiasan, tiap ada duit beli perhiasan, tiap ada duit beli perhiasan. Kemudian pian meninggal dunia. Mudah-mudahan yang di sini panjang umur, amin. Sampai 300 tahun, amin. Maukah? Ada mau nggih. Perhiasannya banyak, disayang-sayang, kadang mau disumbangkan untuk acara seperti Sayyidatuna Khadijah. Kemudian meninggal dunia. Kalau yang namanya laki-laki nggak ada iddah, Bu, bisa langsung menikah lagi. Perhiasan yang disayang-sayang dipakai oleh istri yang baru. Yang dalam kubur mengatakan sakitnya tuh. Cucian deh lo. Nggih. Jangan mau kita ditipu sama dunia. Boleh kaya, nggak ada larangan, malah bagus kaya. Rasulullah menyampaikan al-ghaniyyu syakir khairun min faqirin sabir. Orang Islam kaya yang bersyukur kepada Allah lebih baik daripada orang Islam yang bersabar, miskin yang bersabar. Kenapa? Miskin bersabar untuk dirinya sendiri saja. Tapi kalau dia kaya bersyukur, manfaatnya untuk Islam dan umat Islam. Hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Banjar, orang Banjar, ada satu orang Banjar yang ulun tahu sendiri, namanya Haji Husaini. Orang Kandangan.
tinggal di Jakarta, jadi tuan tanah di Jakarta. Mulai tahun 1978 sudah bangun masjid. Bangun masjid. Sidin punya tukang sendiri. Jadi tukang itu selesai bangun masjid lagi. Selesai bangun masjid lagi. Kalau masyarakat memberi tanah, maka semua bahannya tukangnya dari Sidin. Gak mau ada kecampuran. Jadi kalau Gunawan Pian di jalan menemukan Masjid Al-Husaini, itu bangunannya Sidin. Ulun ketemu tahun berapa ya ketemu Sidin? Mungkin sekitar 8 tahun atau 9 tahun yang lalu. Ulun tanya, Ji, sudah berapa masjid yang Pian bangun, Ji? Alhamdulillah 178 masjid. Dibangun dengan dana sendiri. Duit yang masuk ke rekening beliau setiap bulan lebih daripada 2M. Lebih daripada 2 miliar. Tapi mobilnya APV. Mobilnya APV. Ulun bilang, Ji, kada beli Alphard kah? Sama beb, bannya 4 jua. Ada AC-nya jua. Sampai jua. Di Jakarta kalau kena macet, Alphard macet jua beb. Pintar ini orang. Duit itu cuma mampir aja di rekening ulun. Semuanya untuk Allah. Semuanya untuk masjid. Sidin stroke, mati separuh badannya. Kalau jalan itu digeret kakinya. Pian berobat ke Singapura 1 bulan sembuh Pian. Alhamdulillah beb, ulun dikasih sakit sama Allah Subhanahu wa taala. Malah bersyukur. Luar biasa. Di mana Sidin bangun masjid, Sidin tidur di lokasi tersebut. Lawan bini. Ulun bilang, Ji, di Indonesia ada 3 seperti Pian aja cukup. Satunya masjid, satunya pondok, satunya anak yatim. Cukup sudah. Tapi sayang cuma 1 aja. Tapi alhamdulillah sekarang diteruskan sama anaknya. Bangun masjid di mana-mana. Ini orang yang pintar. Gak mau tertipu sama dunia. Coba kalau dia lebih mengutamakan dirinya sendiri, beli mobil yang mewah, traveling ke sana kemari, jalan-jalan ke sana kemari, pulang-pulang ke Indonesia kena Omikron. Nggih. Tapi dia lebih mengutamakan Allah dan pintar mempergunakan hartanya supaya bisa bahagia ketika di alam kubur. Tidak mau tertipu oleh dunia. Kadang-kadang orang kalau sudah punya dunia banyak, merasa dirinya mampu melakukan apapun. Bahkan maksiat, dikasih rezeki sama Allah dipergunakan untuk zina. Dikasih rezeki oleh Allah dipergunakan untuk berjudi. Dipergunakan untuk bermaksiat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa, la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Akan dimintai pertanggungjawaban atas nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini baru perjalanan Isra. Belum tuntung. Belum sampai Masjidil Aqsa. Sudah 45 menit ulun ceramah. Jadi insya Allah sambungannya tahun depan kalau panjang umur. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga kita dan orang yang kita cintai berkat majelis pada malam hari ini diampuni semua dosanya oleh Allah, dihapuskan semua kemaksiatannya oleh Allah, dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, yang saleh salehah, yang mudah melaksanakan segala perintah Allah, mudah pula menjauhi larangan-larangan Allah. Semoga kita dan orang-orang yang kita cintai selalu diberi taufik dan hidayah oleh Allah, sehingga kita dan mereka cinta taat, benci maksiat. Semoga para pemimpin kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dan orang-orang yang kita cintai, terutama segenap pihak yang membantu acara pada malam hari ini, dikabulkan semua hajatnya oleh Allah, dimudahkan semua urusannya oleh Allah, diberi rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah dari Allah, dipanjangkan umurnya di jalan taat kepada Allah,
taat kepada Rasulullah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita bisa meniru Nabi Muhammad, tidak memenuhi panggilan Yahudi, tidak memenuhi panggilan Nasara, dan tidak mudah tertipu oleh dunia. Tetap istiqamah di jalan Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita mohon, ya Allah, kalau sudah sampai ajal kami dan orang yang kami cintai, cabutlah nyawa kami dan mereka, ya Allah, dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bihusnil khatimah ya Allah. Khatimah bijahi walid Fatimah, umnun bihusnil khatimah ya Allah. بحسن الخاتمة ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام، واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام، واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام، وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين، والعفو منكم، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Habib tadi yang telah banyak menguraikan tentang kebahagiaan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mengambil hikmah dan intisari daripada ceramah beliau tadi, dan mudah-mudahan juga pada hadir hari ini dapat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk doa kami mintakan dengan hormat kepada guru samaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jismi wa sa'atan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut wa 'afwan indal hisab وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا من العقول أوفرها ومن الأجهان أصفاها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أجزلها ومن العافية أكملها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على خير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم